आनंद हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने पूरे हफ्ते तारीख के बारे में हालेलुया यदि उनकी कृपा ना होती तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਖਬਰਾਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ एक एक्सीडेंट च मारे गए। आमीन सच है। हालेलुया एक बंदा ओदी पत्नी ते नाल ओदे 2 बच्चे। हालेलुया एक 10वीं क्लास च पढ़दा एक 7वीं क्लास च यानी को चारे जी मारे गए। हालेलुया और भी ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਆਪ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया सब तो बड़ी खास गल है वो आपकी पवित्र हजूरी च लेके आए जो भी कृपा ना होए ਅਸੀਂ नहीं आ सकते। हालेलुया जो की कृपा ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੁया ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया और से बच्चे च पढ़ते हैं मत्ती दी अंजील सब अपनी बाइबल ला सकते हैं। मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਗੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਗੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ? ਆਮੀਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। तद यीशु आत्मा की अगवाई नाल उजाड़ विच गया कोई शैतान को परताया जावे अते जा 40 दिन अते 40 रात वर्त रखिया तां उन भुख लगी। तद परताउण वाले ने कोल आन के उनकी हा जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहो जो ए पत्थर रोटियां बन जा। पर उसने उत्तर दिता लिखा है भाई इंसान निरा रोटी नाल नहीं जुदा नहीं रहेगा पर हर एक वाक नाल जिहड़ा परमेश्वर दे मुखों निकलदा है। फिर शैतान उन पवित्र शहर विच नाल ले गया अते हैकल दे किंगरे उत्ते खड़ा करके उनकी हा जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तां अपने आप नूं हेठा टेक दे क्यों जो लिखिया है कि वो अपने दूतां नूं तेरे लई हुक्म देवेगा वो तेनू हत्थां ते चुक लैणगे मते पत्थर नाल तेरे पैर नूं सट लगे। यीशु ने उन्हें आख्या ये भी लिखा है जो तू प्रभु अपने परमेश्वर को ना पता। फिर शैतान उन्हें एक बड़े ऊंचे पहाड़ ते ना ले गया अते जगत दी सारियां पातशाहियां अते उन्हां दा जलो उन्हें विखाया अते उन्हें कहा जे तू यूं के मैनूं मत्था टेके ते ए सब कुछ मैं तैनूं देवांगा। जदों यीशु ने उस नूं कहा हे शैतान चलिया जा क्यों जो लिखा है भाई तू प्रभु अपने परमेश्वर नूं मत्था टेक अते उससे इकल्ले दी उपासना कर। तद शैतान उन्हें छड्ड के गया अते देखो दूत कोल आन के ओदी टहल कर लगे। आमीन बहुत बस सब अखंड बाल का नाम है पवित्र हजूरी दे विच दुआ करांगे। मेहरबान सच्चे जुदे खुदा तेरी प्यारी करता हूं खुदा तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं तेरी अमृत पानियों के लिए खुदा तू महान है तू सच्चा जुदा खुदा है प्रभु तेरा वचन सच्चा है प्रभु महान परमेश्वर इतना दिनों के अंदर आपने लोगों को हथियार दिता है वो हथियार वचन है। महान परमेश्वर जिहदे नाल असीं शैतान दे नाल लड़ सकते हैं पिता तू त्याग कर कृपा कर अज वचन दे नाल सानूं सिखा ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ पिता तेरा हर एक बच्चा सफल होए प्रभु
प्रार्थना करता ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਰੀਕ ਚਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਲਾਚਾਰ बीमार है, तेरे वचन ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾर्थना सुन कबूल कर, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ये बड़ी आफत ना कर सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कल बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे, कृपा करके ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਆਜੋ, ਅੰਦਰ ਆਜੋ, वचन सुनो बड़े ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ, जिस तरह भी है वचन सुनना है। हालेलुया। क्योंकि ਅਸੀਂ जानते हैं कि वचन है जो चंगा करता है। हालेलुया। ये जानते हो वचन ही राह खोलता है। कौन विश्वास करता है? आमीन। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वचन ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वचन ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत है, ਸਾਨੂੰ जोर मिलता है, ਸਾਨੂੰ बल मिलता है। किथों मिलता है? वचन सुनने के नाल। आमीन। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, तो मैं विश्वास करता हाँ कि आज जरूर तुसी बरकत लेके जाओगे। हालेलुया। ते आज के संदेश का नाम है यीशु मसीह ने मुश्किल किवें दूर किया। आमीन। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, यीशु मसीह ने मुश्किल नु किवें दूर किया। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। आनंद हो। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, बेशक गर्मी है और इस जगह तक लहरा के नहीं वचन सुनना है। हालेलुया। आके तुसी रिस्पांस दे सकते हो। आमीन। हालेलुया कह सकते हो। हालेलुया। मसीह में जो ਅਸੀਂ आगे तक पूरी आजादी है। आमीन। हालेलुया। अपने आप को बांधना नहीं है, अपने आप को खोल देना है। हालेलुया। बहुत सारी बरकत दे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। हालेलुया। यानी कि सारे जीवना च कुछ तो कुछ चलता ही रहता है। हालेलुया। पर ਅਸੀਂ देखते हाँ कि ਅਸੀਂ आप तक सफल नहीं हो सकते, ਅਸੀਂ आप तक कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया। पर ਅਸੀਂ देखते हाँ कि सारियां गल्लां ਅਸੀਂ किहदे कोल सिੱਖਦੇ हाँ? यीशु मसीह दे कोल। आमीन। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, क्योंकि ਅਸੀਂ जानते हाँ कि ਜਿਹੜਾ यीशु मसीह, हालेलुया, आनंद हो। यीशु मसीह ने इसको पहला कि ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਭਟਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। हालेलुया। मसीह ही सानू छुड़ाने वाला है। हालेलुया। जे ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि मसीह ही सानू बचाने वाला है। हालेलुया। और कौन विश्वास करता है? आमीन। जो कुछ है वो मसीह यीशु है। हालेलुया।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਠੋਕਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਵਾਲ ਕਟਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣੋ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਰਕ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और दूसरी चीज की है कि अपने दुश्मन को जानना भी बड़ा जरूरी है हालेलुया नबी कहता है जे एक मुक्केबाज ने जीतना है जे उसने जीत हासिल करनी है ता वो अपने दुश्मन की बरीक तो बरीक चाल समझदा है आमीन सच है हालेलुया नबी कहता है कि जो मुक्केबाज जो वो फाइटिंग करता है ओदी चाल समझदा है कि कितरो मुक्का मारेगा हालेलुया वो बरीक तो बरीक चाल समझने की कोशिश करता है हालेलुया तो जब कहता है एक मुक्केबाज ओदी बरीक चाल समझदा है फिर वो जीतदा है आमीन हालेलुया जे आज ਅਸੀਂ भी शैतान ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ है जे शैतान को जित हासिल करनी है तो सानू भी शैतान की बरीक तो बरीक चाल समझना पड़ेगा हालेलुया जानते हो जे परमेश्वर साडा छुड़ाने वाला है परमेश्वर सानू बचाने वाला है जे परमेश्वर साडी मदद करता है
हालेलुया ते जेड़ा साडे सामने दुश्मन है वो बिगाड़ करदा वो बड़ा चालाक है हालेलुया तो बहुत सारी बरकत दे तो आज जो ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਧਰਮੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਇਹੀ ਉਹ ਚੱਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ क्योंकि वही सिखा सकता है हालेलुया कहीं जानते जो यीशु मसीह 30 साल का होया वो यूहन्ना को चला गया हालेलुया यीशु मसीह कितने साल का जो 30 साल का होया तो यूहन्ना दे कोल चला गया तो यूहन्ना दे द्वारा उसनु बपतिस्मा दिता गया हालेलुया जर्दन नदी च उसने बपतिस्मा लिया आमीन हालेलुया तो लिखा जिस तरह ही उन्हें बपतिस्मा लिया वो जिਵੇਂ पानी से बाहर निकलिया उसे समय पवित्र आत्मा कबूतर की मानत ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ हालेलुया कि आकाशवाणी हुई कि मेरा प्यारा पुत्र है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ आमीन हालेलुया तो बहुत सारी बरकत है ਹੁਣ मसीह ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ आमीन हालेलुया परमेश्वर बोलो अभिषिक्त जा मसा ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ हालेलुया ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਰੀ ਜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਉਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਸੱਚ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। हालेलुया। तेरा सच्चा जीवन है, शैतान डरेगा। तेरी सच्ची गवाही है, शैतान डरेगा। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। ऐसी बाइबल से देखते हाँ कि यीशु मसीह नू शैतान ने सुटन ली कितनी कोशिश की। वो बार-बार वो मसीह दे आगे आ रहा। तू ऐ कर, तू वो कर, पर हर जगह उधर शैतान फैल फेल हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी एक भी ओदा वार चलन नहीं दिता। हालेलुया। वो शैतान की हर एक चाल तो जितया, शैतान ने उसने चंगी तरह परताया, पर वो ओनू हरा नहीं सकिया। हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह नू चंगी तरह परताया, पर वो सफल नहीं हो सकिया। हुण जदों यीशु मसीह परतावियां चों बाहर निकलिया, हुण वो अगे वधिया। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। तुसीं जानते हो जदों दा परतावा हो गया, तो जदों परतावे चों बाहर जदों निकलिया, तो हुण वो अगे वधिया है। उन्हें बीमारां नूं चंगे कीता। हालेलुया। हुण वो भूतां नूं कढ रिहा सी, हुण वो पापियां नूं शुद्ध कर रिहा सी, सब तो ज्यादा वो खुशखबरी दा प्रचार कर रिहा सी। हालेलुया। उसने उन्हां बीमारां नूं चंगे कीता जिहड़े शैतान दे द्वारा सताए गए सी। हालेलुया। उन्हां नूं चंगे कर रिहा सी, उन्हां नूं छुड़ा रिहा सी। शैतान उन्हां नूं बीमार कर रिहा सी, यीशु छुड़ा रिहा। आमीन। हालेलुया। शैतान चाल लेके आ गया है, यीशु नूं फेल कर रिहा है। आमीन। यीशु शैतान मौत लेके आ रहा है, यीशु मसीह छुड़ा रहा है। आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲਾਹੀ ਚੰਗਾਈ ਸੀ। सच है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯੋਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ। ਖੁਦਾ ਦੁਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਚੰਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਸਮਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਕਲ 'ਚ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿव्य ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਲੋਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਦੂਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਚੰਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਦਰੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈਕਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
हालेलुया। उसने क्या अपनी मंजी चौक अपने घर में चले आए। हालेलुया, क्योंकि वो मसीहा सी। हालेलुया, प्रभु बहुत सारी बरकत दे। मसीहा होने दे लई उस कोल मसीहा वाला चिन्ह सी। हालेलुया, वो मसा किता होया सी, और चलती फिरती हैकल सी, और चलता फिरता परमेश्वर सी। हालेलुया, वचन च लिखा है मसीह विच होके परमेश्वर लोकां नूं अपने नाल मिला रहा सी, तो उन्हां दे अपराधां लेखा नहीं सी करदा। हालेलुया, वो साडे नाल मेल मिलाप कर रहा सी, वो परमेश्वर सी। हालेलुया, फिर असीं भी हालेलुया आनंद हो। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। और असीं अपने विषय ते आते हां। यीशु मसीह भी शैतान के द्वारा बताया गया। हालेलुया, आज यीशु मसीह ने उसका मुकाबला किया। तुसी जानते हो शैतान भी बहुत वचन जानता है, सच है। हालेलुया, पर फिर भी वो समझ नहीं सकिया कि उसका पाला अभिषिक्त वचन नाल पै गया। वचन उन्हें पूरा पता, उन्हें सारे नबियों का पता है, पीछे की होया आगे की होवेगा, सारा कुछ जानता। पर उनके सामने वर्तमान परमेश्वर खड़ा सी, अभिषिक्त वचन खड़ा सी। हालेलुया, क्योंकि वचन च लिखा आत्मिक शब्द है, शब्द परमेश्वर के संग सी, तो शब्द ही परमेश्वर से। हालेलुया, लिखा शब्द ही देता नहीं हुआ। हालेलुया, प्रभु बहुत सारी बरकत दे, पर शैतान उसको पहचान नहीं सके। हालेलुया, यीशु मसीह शब्द सी, यीशु मसीह वचन सी, जो देतारी होया। हालेलुया, शैतान ने वचन नाल गल्ला कीतियां। हालेलुया, यीशु मसीह ने वचन नाल ही उसने जवाब दिता। हालेलुया, शैतान ਨੂੰ पूरा विश्वास ਸੀ कि जिवें मैं अदम दे बाग च वचन नाल आदम ते हवा ਨੂੰ घुमा ਦਿੱਤਾ, मेरा असर मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ भी ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ पूरा विश्वास ਸੀ, मैं इस ਨੂੰ हरा ही देना है। ਉਹ पूरे ऐसे निशाने ਦੇ ਨਾਲ आया ਸੀ। हालेलुया, अदम दे बाग ਦੇ अंदर शैतान ने हवा ਨੂੰ वचन नाल ही भरमा ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲकुल। हालेलुया, किस तरह ओ किस तरह आया सी वचन लैके। हालेलुया, जे आदम हवा दे कोल, जे हवा दे कोल शैतान सिंगा वाला आंदा, जब बड़े बड़े दंदा वाला आंदा, तो उन्हें झट पहचान जाना सी कि यह कौन है, शैतान है। हालेलुया, बाल को इस तरह नहीं आया, बाल के उन्हें चिट्टा लिबास पहने दा सी, तो हाथ विच बाइबल फड़ के ते कह लगा पैजी जान सी। हां जी, हालेलुया, जब उसने देखा वो कौन है, कोई सेवक है, तो उन्हें उन्हें गल्ला बातें करनी शुरू कर की लाके आया वचन। हालेलुया, उसने उन्हें आगे वचन रखा। हालेलुया, ਅਸੀਂ देखते हाँ कि हवा ਨੂੰ उसने किस तरह भरमा लिया सी वचन दे नाल। हालेलुया, इसे तरीके दे नाल ओ शैतान दी सोचा च चल रहा सी कि जे मैं आदम ते हवा ਨੂੰ भरमा सकता हाँ, तो फिर मैनू ही भरमा लवांगा। हालेलुया, उसने ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ वचन ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। हालेलुया, पर ਅਸੀਂ देखते हाँ यीशु मसीह ने ਉਹਦੀ हर एक चाल फेल कर दी। हालेलुया, यीशु मसीह बचिया कि आज ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ कि यीशु मसीह ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਾ। हालेलुया, मैं पढ़ लगा हूं उत्पत्ति की किताब ਦੇ ਵਿੱਚ, बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनो, ਜੇ ਤੁਸੀਂ सुनोगे खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया, लिखा है सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। पर सब ने स्त्री ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ नहीं मरोगे, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਤਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਦੇ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੁਰੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਓ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਚਤਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਤਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਚਤਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ 3 ਮੁੱਖ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:16 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ? 3। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ? ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਮਰ ਹੋਣਾ।
ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਕੜਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ 'ਚ ਆ ਅੱਗ 'ਚ ਹੈ। ਝੀਲ 'ਚ ਆ ਆਕੜਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਲੀਮਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਨੰਦ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾ ਖੱਚਰ ਵਾਂਗੂ ਵਗੀ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਢੋਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਬਸ ਕਰੀ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੁਆ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ, ਪਰ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਣਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਚ ਵਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਏ। ਕੀ ਪੜੀ? ਥੱਕ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ, ਮਸਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਵੱਲ ਦੌੜੋਗੇ, ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਤਰ 'ਚ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਕੱਲੇ
जाके की लैके आओ, जाके वो उस जगह की खबर लैके आओ। हालेलुया। पर तुसी जानते हो कई जने आगे वो डरते मारे आगे। हालेलुया। वो मूसा उस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हालेलुया। जितनी मर्जी मुश्किल पट्टी क्यों ना होवे, मेरा यीशु जीतने वाला है। यीशु ने हरा देता है, कोई मुश्किल काम नहीं करेगी। हालेलुया। कि तुसी पूरी रीति के नाम परमेश्वर के वचन से खड़े हो, कोई मुश्किल पट्टी जितनी मर्जी क्यों ना होवे तारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। मारे डर के मारे आगे वो बड़े बड़े गणों वाले शहर ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਡਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਕਾਲਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। हालेलुया। वो लड़ना चाह रहे सी, वो कहते सी ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। हालेलुया। आनंद हो। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ शैतान द्वारा ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ। शैतान ने उसके ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ। हालेलुया। शैतान ने ਕਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ। हालेलुया। तो या तो शैतान ने ओदे अगे धरती दे सारे राज रखे। सच है। हालेलुया। उसने कहा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ मैं तेनू दे देवांगा। हालेलुया। इसी तरह उसने हवा दे नाल कीता, वही सारे पैंतरे उसने मसीह दे अगे रखे। जो कुछ उसने हवा दे नाल कीता सी, वही सारे पैंतरे मसीह दे अगे रखे। हालेलुया। उसने भोजन वस्तु बारे गल्लां कीती, बस तू साडे झुंड च शामिल हो जा, मैं तेरे लिए करदा। उसने रोटी की गल की कि ना पत्थरां नूं बोल कि रोटी बन जाण, ते रोटी बन जाणगे। हालेलुया। पर तुसीं जानदे हो यीशु मसीह ने लिख रखी इंसान मेरा रोटी दे नाल नहीं, बल्कि हर एक उस वचन दे नाल जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह निकलदा है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋ। ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਸ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਵੇ ਤੇ ਸੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हालेलुया। स्वर्ग ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने परताया तेन भुख लगी दी है पत्थर को रोटियां बन जान। यीशु ने कहा इंसान रोटी दे नाल नहीं बल्कि हर एक उस वचन दे नाल जीवित रहेगा जो परमेश्वर दे मुंहों निकलदा उस नाल जीवित हो रहेगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਰਚ ਚ ਉਪਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ अन्य भाषा हालेलुया कि जानी कि वरदान आ रहे हैं पर दाता शैतान नू हरांदियां नहीं हैं। हालेलुया। आनंद हो सकता साढ़े को कोई वरदान है कोई भी वरदान हो सकता है किसी को शिफा का वरदान है किसी को अन्य भाषा का वरदान है किसी को उधर तर्जुमा करना आता है या किसी और चीज का वरदान है। हालेलुया। पर कोई भी वरदान दे नाल तुम शैतान को नहीं हरा सकते। तुसी अन्य ने भाषा बोल के हालेलुया जे तुसी अन्य भाषा बोलदे तां भी तुसी हार जाओगे। तुसी बड़े चंगे काम कर रहे हो तां भी तुसी हार जाओगे। तुहाडे कोल जिन्ने मर्जी बड़ा वरदान क्यों ना होवे तां भी तुसी हार जाओगे क्योंकि शैतान भी वरदाना की नकल करता है। बिल्कुल। हालेलुया। ऐसे लिए पौलुस कहता है पर जेकर असि भी या स्वर्ग तो कोई दूत उस खुशखबरी तो बिना जेड़ा असि सुनाई सी कोई और खुशखबरी तो सुनावे तो वो शराबत हो। हालेलुया। यानी कि शैतान भी नकल कर सकता है हर एक वरदान की वो नकल कर सकता है वो चानन का रूप लेके आ सकता है पर वो सच्चे वचन दे नाल हार जाता है। हालेलुया। आनंद हो जे तारे को सच्चा वचन है फिर ही हरेगा। तारे को वरदान में अन्य भाषा बोलना बोली ना। हालेलुया। मैं बड़ी दुआ करने वाला मेरे को एक गिफ्ट है जितनी मर्जी करी फिर भी तुसी हार सकते हो। हालेलुया। पर प्रभु तां बहुत सारी बरकत है। नबी कहता है कि सिर्फ वो कोई चीज दे नाल हारता है वो की है वचन। आमीन। वो सच्चे वचन दे नाल ही हारता है। हालेलुया। यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर सी पर अपनी दाता का इस्तेमाल उसने नहीं किया उसने सिर्फ वचन रखा। आमीन। हालेलुया। जदों शैतान नू मिलिया वचन दे आधार ते मिलिया। हालेलुया। उसने क्या वचन च लिखेदा। हालेलुया। वो उदों तक वचन नाल गल्लां करदा रहा जदों तक वो हार नहीं गया। हालेलुया। नबी कहता है इसी तरह ही सानू भी करना पैना। आमीन। हालेलुया। शैतान ने वचन दे विचों यीशु नाल गल्लां कीतियां यीशु मसीह ने दाता तो बिना ही उसनु हरा दिता। सच है। हालेलुया। तो नबी कहता आज कमजोर तो कमजोर विश्वासी भी उसनु वचन नाल हरा सकता है। हालेलुया। जितना मर्जी अपने आप को कोई कहता है कमजोर हां और जेकर को सच्चा वचन है उसनु वचन नाल हरा सकते हो। आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ मसीह अपने वचन च है। हालेलुया। लिखा आदि शब्द सी शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी ते लिखा शब्द ही देहधारी होया। हालेलुया। यीशु मसीह मरिया फिर जी उठिया आज वो साडे विच रहता है। आमीन। हालेलुया। आज वो किथे है साडे च। आमीन। हालेलुया। कहना आज वचन है जो कुछ है वचन है ये वचन तेरे अंदर स्थिर है ये वचन तेरे तरफ पड़ेगा वो तुम कामयाब करेगा।
नबी संदेश कहता है यीशु वचन से और विनम्रता से आगे निकल गया। आमीन। यीशु वचन से और विनम्रता से आगे निकल गया तो हम वहां तुम हो भाई, नम्रता के माध्यम से, मिठास के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से हम जीतते हैं। कुछ महान शक्तिशाली, भौतिक विशाल नहीं, लेकिन वे जो खुद को विनम्र कर सकता है, वे आदमी है जो जीतता है। वे आदमी जिसके चारों ओर लात मारी जा सकती है और फिर भी वह मसीह का सेवक है, वह भी जीता है। हालेलुया। एक नंबर बता जिन्हें तुम लत्ता मार सकते हो, तुसी कलीसिया के बाहर कर सकते हो, और फिर भी वो विजेता बढ़िया रहेगा। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। तुसी जानते हो वचन च बने रहना। यीशु मसीह ने कहा जे तुसी मेरे विच बने रहो, मेरी सारी गल्लां तारे विच बनिया रहन, फिर तुसी जो चाहोगे तारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ते संत पौलुस कहता है कौन सानू मसीह दे प्यार तो अलग कर सकता है? की विपदा या कष्ट या हनेर या काल या नंग या संकट या तलवार, जिमें लिखा होया है ਅਸੀਂ तेरे लिए दिन पर मारे जाते हैं, ਅਸੀਂ ਕੋਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ विश्वास है कि ना मौत, ना जीवन, ना दूत, ना हुकुमता, ना वर्तमान अवस्था, ना होने वाली अवस्था, ना शक्तियां अते ना उचाइयां, ना डूंघाइयां अते ना कोई होर सृष्टि मैनू परमेश्वर दे उस प्यार तो जो साडे प्रभु यीशु मसीह विच है सानू अलग कर सकता। कोई चीज सानू मसीह दे प्यार तो अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। पौलुस जित दी गल कर रहा है। कोई चीज सानू मसीह दे प्यार तो अड नहीं कर सकती। मसीह ही साडी जित है। हालेलुया। शैतान यीशु मसीह नूं ऊंचे पहाड़ ते ले गया। किथे ले गया? ऊंचे जे पहाड़ ते ले गया। वो कह रहा सी कि तू मेरे लिए चमत्कार कर, तू अपने आप पहाड़ तो सुट दे, दूर ते नहीं चुक। हालेलुया। तो जानते हैं उस तरह ही सी जिवें उस समय के फकी फरीसी भी यीशु मसीह के कोल आए तो कह रहे सी सानू चमत्कार करके दिखा। इस तरह शैतान यानी शैतान मनुख ले लेता है पर वो अपना आत्मा वापस नहीं लेता है। हालेलुया। नबी कहना आत्मा जड़ा आगे के बढ़ता है, मनुख चला गया पर ਉਹਦਾ आत्मा नहीं गया, आत्मा किसी और उत्ते आंदा है, मसीह के विरोध ही खड़ा होता है। यानी कि आत्मा नहीं बढ़ता है, आत्मा मूव करता आगे बढ़ता है, शैतानी आत्मा में आगे बढ़ता रहता है। हालेलुया। हमेशा ही आत्मा मसीह के सामने खड़ा रहता है। हालेलुया। खुदा भी अपना आत्मा वापस नहीं लेता। आमीन। हालेलुया। नबी कहता परमेश्वर का आत्मा भी आगे बढ़ता है। हालेलुया। नबी कहता है इसलिए ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿया ਅੱਗੇ मूव कर रही है। आज ਅਸੀਂ भी ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया। लोगों बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। नबी कहता ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। साड़ी अपनी कोई काबिलियत नहीं सी। ਅਸੀਂ मसीह के द्वारा बचाए गए। मसीह की कृपा ने सानू बचाया है। साड़ी अपनी कोई पवित्रता ही नहीं सी। जे ਅਸੀਂ कही ਅਸੀਂ बड़े पवित्र हो गए, नहीं, ਤੁਸੀਂ पवित्र हो ही नहीं सकते हो। हालेलुया। जे मैं कहती कोशिश करा, मैं शराब छड़ दी, मैं सिगरेट छड़ दी, मैं चोरी छड़ दी, मैं झूठ बोलना छड़ दिता, नहीं, ऐ तो फिर जैसी सारियां गल्लां कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ परमेश्वर कर रहा है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੋਸਤ ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ को ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ को डरने ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ को डरने ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਓ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਆ ਦੀ ਹੱਥ ਛੋੜਾਂਗੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ